ឡានអគ្គិសនីមួយនេះសាកម្ដងជិះបានរហូតដល់670គីឡូម៉ែត្រកៅអីម៉ាសាមានច្រើនម៉ូដខ្លាំងមែនទែនដោយយកអ្នកម៉ាសាមកតាមខ្លួនអញ្ចឹងការដេកនៅខាងក្នុងបែប first class យើងអាចបញ្ជាដោយប្រើសំឡេងបាន open the window Okay, opening the driver's window. Ba chúng tôi bao tất cả này, chẳng này cái chuyện là cái gì mũi đầm miên spike phu khăng mình tên, ai đây sầm khăn cái nhung pin chặt mũiในการđể conในขังขนมใบชาใช้ให้เมียน feature มาจำนวนนั่นคือตุ่มเนื้อให้ยังมีอะไรทางยังได้เคยเนี่ยสำหรับ feature มาจำนวนคือทำไมมันแต่สำหรับหยกchẳng này cái chuyện Ion Haptic HT ร้านcái gìสดหมอกbao tất cả này,ไอ้ร้านนี้กับเพื่อนที่ยงบานโยเวตปลามาสร้างเอาใจยงโยเวตกระป๋องอันนั้นก็ยงเผยจะสไตล์หมอกบากดาเล้งให้กันนี่ก็ยงโยมากระป๋องเสาทอดวิดีโอบองโฟนtất cả này mới, trong videoนี้ก็ยงหนึ่งใหญ่ปีบอดปีเสาแต่ยงเนี่ยเผยตัวเมียนจำนวนเชิญมันแต่ยงโชว์ชัดปีเวียhai còn miếng pi bay cho nó đấy nhưng kịch tha đôi chị ọt thới từ tam ấy để nhung trong ban để nơi hàng không cái bong bóng từ các này chẳng kênh tha ca để qua nơi hàng không cái bài tịch này giống ọt miếng bù tông ấy nhảy nhảy chớn rồi xa tại một nghe tiếng ó nhót trôi từ không ekran infotainment đọc buôn cho một ý ní chẳng nơi hàng không này để qua bài minimalist có bàn tay bị mơ tới high class lia kia rồi viên spike mà khăn khổ spike mà khăn lơ này cầm giấy rồi mẹ cha có đã dày thay lan tỏ spike từng óc mình từng được ta bật mẹ được nhau mấy lia rồi đừng cầm giấy ní dương từ tua bà rò mỗi viên là việc đôi cầm giấy Alcantara nơi lơ super khá mới tôi lọc khủi còn tay ai đừng nhau trong giày tí bọt vì sao đừng nhau prai chạy đánh cái nhau pin chất cho mùi nâng cả ai ní trên kề đói xa tay cả ai ní đấy cứ miên một nghề tràn khang mền tên khéo tập bị bù tông electronic miên làm ba support đại dân X-ray cả lại có non người nâng co chụp cái viên miên một nghề tràn tiệt đại dân ai cho chiên lên đi bànตีมวยนั่นคือวิมีนมกเงีย ventilation sheet มีนจอจะเช็คจริงปีกับไอ้แต่ยังอาจช่วยบัดบายในกระไรนี้บ้าน ventilation sheet เนี่ยเป็นช่วยบายเมาส์ยังเป็นมีนจอจะเช็คจริงเมาส์ให้ยังใส่เวียบานใบสำรัดไอ้ได้สำคัญบายเพลย์ง่ายคือ comfort คลั่งแมนเทนโดยซาจะเวียมีนมกเงียมาซาคือแมนมีนมาซาแต่ผมมกเลยมีนมาซาชราจุ่มเรือคลั่งแมนเทนยังมีมาซาขนองมีมาซาจะแก่มีมาซาสมาไอ้ยงเพอได้ล้อจริงเกนั่นคือมาซาจะแก่ไอ้ยังไอ้โดโมดเวียได้เวียเจนทอร์หรือมาซาคลั่งกับบานได้เลิกเลยจะมาจากน้อยกว่าพอสักครั้งเนี่ยคือแต่เลยเนี่ยมาซาสมาโดยซาเนี่ยคลุ้นไปไว้ด้วยยงไอ้อาสมานี่เป็นมาซามาไปอัดดอลเตะวิบานเลิกขนองยงติเกให้แต่เลิกกับบินแข่งครั้งยังเคยทำมีดมุกเงี้ยมาจากนู้นนั่นคือทำไมเหมือนกันยังมาได้ชูปีมุนมาเตะคือ rest mode เป็นนั่งยมตะกับโป๊ดไงล่างยมงอยเด็กยมกัดกับไอ้เก่งจังเวียก็ pop up load rest mode มาไปส่วนยังถ้าจังเก่งแมนจัง load rest mode จด rest mode กับไอ้นี่เวียเทสตะคอยไอ้ยังออโต้มาปิงหมองจังไปด่าเมาโรยยัง30 นาทีไปต่อไป30 นาทีนั้นลานนั้นเวียนหนึ่ง wake up ยังด่ายังไอ้เพี้ยมาวิ่งจังหมกเงี้ยวันนี้ก็รอเหมือนกันยังกระทำมาโบจากนี้บางส่วนที่มาแตะกูแต่แตะหมกเงี้ยวันนึงจังแต่เริ่มหมกเงี้ยกับไปกระบอกมาจำนวนที่ได้ยังเผอไปชามง่ายยังเคยทำมีนไวอะไรชาร์จอันนี้เลื่อนบอกเก๋50 วัตต์มีน USB C มีน USB A ในขังคอมไอ้การต่อไปนั่งได้เวียก็มีน ambient light ในขังคลองนี้มีนเพลิงลมอ้อในยังไอเสรีพอไปบ้านชีวิตในขังขนมกับบินนี่มีนสปีกเกอร์ Dolby Atmos โฮเทลดอมมาไพ่ขวักเสรีโหมดสำเร็จที่บ้านแต่ตามไอเดียยังโชว์จัดบางคนต่างกันเนี่ยให้ได้ยังบ้านอย่าไปข้างดำจังการเด็กว่าในขังขนมนี้ได้คือแบบมินิมอลลิสต์อัดมีบุตรไอใหญ่ๆเฉินเต้สมัยกับลือทวีก็อัดมีไหนมีนแต่บุตรจดมวยสมัยบัดใบทวีในกระไรเนี่ยจังมกเงี้ยแต่ก็โยมมันยอดแต่ขนมไอกลางทมดับบนจดมวยเองนี่ในเรื่องนี้ก็ยังไอเผอมกเงี้ยบานชายจังแต่เลยครั้งเนี่ยแมนเต้นเป็นยมโชว์บาวลานนี่แต่บงกับยมเห็นปลาเวียนมาสตูทมได้บรรยมสกอร์ปีฟังก์ชันบอกไปแต่ก็ปัจจัยสมัยบางคนเนี่ยติงลานนี่เต้ยยมกระทำอัดจะปัญหาเดี๋ยวซาตะคางไอออนแคมเบรียกอดมีโครงการเงี้ยสำหรับเปลี่ยนปลาเต้ในครั้งวิดีโอนี้บางคนอันเมื่อบ้านยมมีแบบหรือปลามาจำนวนไหนหมกเงี้ยแต่ก็บาเซนเจียยืงจองขบของยืงไอช็อตในกระไรหุกลานนี่บ้านจังในเรือลานนี่เบสิกฟังก์ชันในยืงขบของเรือลานยังช็อตอะไรคอนโทรลออนออฟนั่งเมาส์ยังไอเนี่ยบัดบายครบขังขอยครบขอยนี่ยังใส่กับปูไว้บ้านยังไอบัดบายชาร์จิงพอร์ตกระไรแซ่ทำมาโพลบัดบายกระไรนี่บ้านไอแต่โบยังไอช็อตบัดบายในขังเรือนี่บ้านจังมาเซอร์บอลโพลจะให้ช่องบ้านช็อตบายจังเมาส์บายมาปิ้งกับบ้านบายมันติ๊กกับบ้านได้ยังไอใส่เพลิงแอมเบียนในขังขนมบัดบายจะเกียงขังมกยังจังดาวเวียออโต้กับบ้านได้เนี่ยดาวตัวบ้านให้มกเงียบเซ็งจะต้องจมูกหนึ่งก็ไอ้บองโพลไอช็อตในกระไรสมาร์ทกับบินนี่บ้านคือยังไอไปเชียร์บ้านต่างอ๋อยังไอบ้านชอแต่เช่ยังไงบางไอ้มาซาไอ้คือในกระไรนั้นจังในครั้งการหนึ่งวิธีบัตรสัญจรบองโพลต่างๆเนี่ยจังดังท่าลานนี่
នេះទៅវាចំណាយថាមពលអស់ប្រមាណវាដូច estimate អត់យើងអាចចូលមកមើលនៅកន្លែង driving energy consumption នេះបានយើងអាចចុចនៅកន្លែង energy consumption នេះមកអញ្ចឹងវាមានបញ្ជាក់ទៅលើថាមពលជាក់ស្ដែងថាតើយើងប្រើអស់ប៉ុន្មានដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំបើកផ្លូវលឿន120គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងអានេះវាចំណាយ 17.6 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅក្នុង100គីឡូម៉ែត្រតែបើសិនយើងជិះផ្លូវជាតិយើងធម្មតាជិះត្រឹម78និយាយទៅក្រោម9អាចជាមធ្យមខ្ទង់12គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមានន័យថាវាចំណាយតិចមែនតើអន្សំចៃមែនតើបើយើងគុណជាមួយនឹងអគ្គិសនីតម្លៃអគ្គិសនីទៅឃើញថាវាអន្សំចៃជាងឡានដែលប្រើម៉ាស៊ីនច្រើនខ្លាំងមែនតើមានចាប់អារម្មណ៍មើលអត់នៅលើអេក្រង់នេះវាមាន 4G មានន័យថាវាមាន SIM ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន map មកជាប់ជាមួយនឹងអេក្រង់នេះស្រាប់ហ្មងគាត់ថា map ដែល built in មកស្រាប់នេះសម្រាប់ផ្លូវកន្លុកកលៀតមួយចំនួននេះគឺវាអត់ស្គាល់ទេផ្លូវរឿងហៅវាអត់ស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ Google Map បានដោយយើងគ្រាន់តែ connect ជាមួយនឹង Apple CarPlay មកយើងអាចមើល Google Map នៅលើអេក្រង់នេះបានធម្មតាហើយវាធំ 14.6 អ៊ីងគឺធំស្រួលមើលខ្លាំងមែនតើមានចំណុចមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឡាននេះយើងអាចដូរក្លិនទឹកអប់បានមាន3ក្លិនអានេះយើងអាចដូរដាក់ក្លិនវារៀងស្រាលក្លិនផ្កានេះក្លិនរៀងបែប sweet ដិតតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាក្លិនហ្នឹងបានមកពីណាក្លិនហ្នឹងបានមកពីទឹកអប់នេះនឹងក្រោមនេះមានប្រកបកន្លែងដាក់ទឹកអប់ពេលអស់យើងអាចដូរវាបាន3ក្លិនលយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឃើញថានៅខាងក្រោយនេះវាទលាយកម្រិតណាអត់ដោយសារថានេះគឺជាឡានអគ្គិសនីអញ្ចឹងវានៅសល់កន្លែងដាក់កៅអីបានច្រើនខាងមែនតើព្រោះអីវាអត់មានគ្រឿងបង្គំអីញញ៉ៃនៅខាងក្រោមទេអញ្ចឹងកៅអីខាងក្រោយរបស់ Ion Haptic HT នេះដែរគឺសល់កន្លែងដាក់ជើងបានធំហើយនៅខាងក្រោយនេះដែរកៅអីនេះធំទលាយមាន feature ល្អៗមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែសាកដែរកន្លែងដាក់ដៃនេះមិនមែនជារឿងអីដែលចម្លែកទេយើងឃើញថាវាមានច្រើនកន្លែងដាក់ដបទឹកអីក៏ប៉ុន្តែនៅខាងមុខនេះគេ design មករបៀបដូចកៅអីនៅលើយន្តហោះអញ្ចឹងណានៅនេះមានតុយើងអាចតម្លាក់តុនេះបានកូនតុតូចមួយនៅខាងនេះអត់មានតុទេក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងដាក់ជើងនេះភាគច្រើនកៅអីខាងនេះគឺមេ master តកែហើយមានអ្នកបើកឡាននៅខាងមុខគាត់អាចអង្គុយខាងនេះហើយគាត់ទលាយមានកន្លែងដាក់ជើងកៅអីនេះមានប៊ូតុងសម្រាប់សេរីរុញវាទៅខាងមុខអញ្ចឹងហើយយើងចង់ trade វាអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយនៅខាងក្រោយនេះដែរវាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់សងខាងរុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់មាន USB-C មួយដំបូលកញ្ចក់គឺធំល្អខ្លាំងមែនតើលាតមកដល់ខាងក្រោយនេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចដំបូងគេអីដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាគុយសម្រាប់ Ion Haptic HT នេះវាបំពាក់មកជាមួយនឹងអាគុយ Magazine 2.0 នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍដោយ Ion ផ្ទាល់ហ្មងអាគុយនេះទំហំ 83.3 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយបើតាមគេប៉ាន់ស្មានក៏អាចជិះបានរហូតដល់670គីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែលយើងសាកមកពេញហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើជាក់ស្ដែងកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំបើកទៅកពតចម្ងាយផ្លូវជាក់ស្ដែងវាខ្ទង់120គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើលនៅលើកុងទ័រនេះអានេះគឺគេ estimate ប៉ាន់ស្មានគិតជាគីឡូឲ្យយើងឲ្យហ្មងពេលជិះដល់កពតគឺឃើញថាវាស្រកថាមពលអស់126គីឡូម៉ែត្រពេលហ្នឹងខ្ញុំណូតទុកទៅគឺឃើញថា126គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹង120ទៅ126គីឡូម៉ែត្រវាសឹងថា accurate ទេណាវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគេប៉ាន់ស្មានមកហ្នឹងគឺសឹងថាសុក្រិតត្រូវ 95% ហើយអាចយកជាសាច់ការបានអាហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំបើកតាមផ្លូវជាតិលេខ3នៅក្នុងល្បឿនខ្ទង់70ទៅ80គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកមកកំពង់សោមឡើងផ្លូវល្បឿនលឿនខ្ញុំជិះខ្ទង់120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឃើញថាវាស៊ីថាមពលអស់ច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកលឿនប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងអាថាមពលហ្នឹងក៏វាឆាប់អស់តាមនឹងដែរហើយយើងចង់មើលឃើញច្បាស់យើងអាចមើលនៅក្នុងអេក្រង់នេះបានអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងអាគុយនេះបើសិនជាយើងសាកវាជាមួយនឹងអគ្គិសនីនៅតាមផ្ទះវាចំណាយពេលខ្ទង់10ម៉ោង42នាទីអាចจะបានថាបើយើងសាកមួយយប់យើងអាចជិះបានឆ្ងាយគួរសមដែរបើបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើចាក់ស្ដែងបើសិនជាមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រើខ្ទង់40គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងក្រុងអាចនិយាយបានថា2អាទិត្យខ្ញុំសាកតែម្ដងទេព្រោះហើយអាគុយរបស់វាគឺធំហើយយើងជិះបានឆ្ងាយចឹងសំចៃខ្លាំងមែនតើបើសិនយើងធៀបជាមួយនឹងឡានដែលប្រើសាំងហើយបើសិនយើងយកតម្លៃអគ្គិសនីនៅស្រុកយើងយកមកគណនាទៅយើងឃើញថា100គីឡូម៉ែត្រយើងអាចចំណាយខ្ទង់9000ទៅ10000រៀលទេអញ្ចឹងធៀបជាមួយនឹងឡានដែលប្រើម៉ាស៊ីនគឺវាសន្សំចៃច្រើនខ្លាំងមែនតើមួយវិញទៀតសម្រាប់ការសាកជាមួយនឹងស្ថានីយ៍សាកល្បឿនលឿន DC យើងចំណាយពេលខ្ទង់29នាទីទេយើងអាចសាកពី10ទៅដល់80%អញ្ចឹងឡានមួយនេះយើងឃើញថាសាកថាមពលចូលបានបញ្ចេញថាមពលយកមកប្រើវិញក៏បានដែរជាមួយនឹងមុខងារ V2L អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញថាមពលយកមកប្រើកម្លាំងរបស់វា 3.3 គីឡូវ៉ាត់យើងអាចប្រើជាមួយនឹងដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬមួយក៏ឆ្នាំងអគ្គិសនីនៅខាងក្រៅបានទៀតនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ឡានអគ្គិសនីអញ្ចឹងចំពោះការបើកបរយើងឃើញថាយើងអាចដូរ driving mode បាននៅលើអេក្រង់នេះ
មាន comfort មាន sport custom ជាមួយនឹង energy saving សម្រាប់ energy saving នេះនៅពេលដែលយើងបើកទៅយើងដកជើងចេញពីឈ្នាន់ហ្គាវាជួយអបប្រាំងឲ្យយើងរៀងខ្លាំងជាងធម្មតាអញ្ចឹងវាបំលែងធម្មពលសាកចូលទៅអាគុយវិញប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំទោះថាមួយណាដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចូលចិត្ត comfort គឺអត់ចាំបាច់ត្រូវការប្រើដល់ sport ទេបើសម្រាប់ខ្ញុំ sport វារៀងស្ទុះខ្លាំងពេក comfort នេះវាលើសពីអីដែលយើងត្រូវការហើយជន់ទៅស្ទុះប៉ុន្តែអត់ស្ទុះកញ្ឆក់ដូច sport ទេវាស្ទុះបែប smooth ដោយសារតែ Ion Haptic នេះក៏ពិតទៅគឺវាប្រើ motor ខាងក្រោយហើយ motor នេះកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងមែនតើរហូតដល់250 គីឡូវ៉ាត់បើគិតជាកម្លាំងសេះវាខ្ទង់336សេះជាមួយកម្លាំងរមួល430 ញូតនម៉ែត្រហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបើកចាក់ស្ដែងឃើញថាមានចំណុចល្អច្រើនលើកលែងតែមួយចំណុចខុសពីអីដែលខ្ញុំចង់បានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ចក់មើលខាងក្រោយនេះគឺជាកញ្ចក់កាត់ចំណាំងផ្លាតក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វារៀងតូចបើកឡានតាមផ្លូវខ្ញុំត្រឡប់មើលកញ្ចក់ហ្នឹងចង់ដឹងថាតើមានឡានម៉ូតូណាខ្លះដែលមកគៀកខាងក្រោយឡានខ្ញុំមើលវាច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលចូលចតក៏ខ្ញុំមើលកញ្ចក់ហ្នឹងច្រើនជាងកាមេរ៉ា360 degree ដែរអ្នកខ្លះបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺគាត់ចូលចិត្តមើលកាមេរ៉ា360 degree ច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលចតគាត់អាចចុចបើកកាមេរ៉ា360 degree នេះមើលវាងាយស្រួលមួយយ៉ាងសម្រាប់គាត់ដែរដោយសារតែនៅលើ Ion Haptic នេះវាមានទាំងកាមេរ៉ា 2D វាមានទាំងកាមេរ៉ា 3D ទៀតពេលយើងបើកតាមផ្លូវយឺតៗអញ្ចឹងក៏យើងអាចមើលបានពេលចូលចតក៏យើងអាចមើលបានជាពិសេសនៅពេលដែលយើងវាយសញ្ញោវាលោតកាមេរ៉ាឲ្យយើងបានឃើញទៀតបត់នេះយើងដឹងថានៅអង្គានហ្នឹងមានអីខ្លះចំណុចពិសេសរបស់កាមេរ៉ា Ion Haptic ឡានមួយនេះមិនថាខ្ញុំបើកទៅលេងកប៉ោតឬមួយក៏បើកមកកំពង់សោយបងប្អូនឃើញថា comfort ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែឡានមួយនេះមានចំណុច2ដែលធ្វើឲ្យវាជិះទៅគឺ comfort ទី1ឡានអគ្គិសនីវាមានអាគុយក្រៅនៅបាតឡានអញ្ចឹងនៅពេលដែលជិះទៅវានឹងល្អហើយគូផ្សំជាមួយនឹង Ion Haptic នេះគឺវាប្រើជាមួយនឹងជើងក្រោមប្រភេទ Firing Suspension អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវកោងសឹងថាវាអត់ឃ្លីងឃ្លោងអត់ផ្អៀងវាទប់យើងល្អខ្លាំងមែនតើជាពិសេសផ្លូវទៅកប៉ោតវាសម្បូរអាកន្លែងដែលគេបន្ថយល្បឿនកនោះពណ៌សគេបន្ថយល្បឿនហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជិះកាត់នៅលើវាញ័រចូលក្នុងឡានហ្នឹងតិចតួចខ្លាំងមែនតើហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសរសើរ Ion Haptic នេះដែលវាធ្វើបានល្អគឺទៅលើនេះកញ្ចក់2ជាន់អញ្ចឹងវាទប់ខ្យល់ចូលខាងក្នុងកាប៊ីននេះបានល្អខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវលឿនលឿនកុងទ័រ120ធៀបជាមួយនឹងកញ្ចក់ធម្មតាអាចនិយាយបានថានេះគឺលឺខ្យល់ចូលតិចតួចក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារជំនួយទៅលើការបើកបរវិញយើងឃើញថាមានច្រើនហើយសម្រាប់ការបើកចុះខេត្តអញ្ចឹងដូចផ្លូវលឿនលឿនចឹងខ្ញុំប្រើច្រើនជាងគេគឺ Adaptive Cruise Control ឡាននេះចង្កឹះលេខវានៅក្រោយនេះអញ្ចឹង Adaptive Cruise Control នៅពេលដែលយើងត្រូវការ set Cruise Control នៅនឹងដូចគ្នាយើងទាញវាចុះក្រោមមួយអញ្ចឹងមកវាជាប់ Cruise Control ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវការប្រើជើងនេះជន់ឈ្នាន់ហ្គាទេហើយសម្រាប់ការតម្លើងតម្លាក់ល្បឿនសួរតម្លើងតម្លាក់នៅណានៅលើនេះមានប៊ូតុងមួយដែលយើងអាចតម្លើងតម្លាក់ល្បឿនបានយើងប្រវល់វាអញ្ចឹងមកយើងចង់លឿនយើងចង់យឺតយើងចុចនៅកន្លែងហ្នឹងបានហើយសម្រាប់ Cruise Control នៅលើ Ion Haptic នេះវាមានបញ្ហាមួយជាមួយនឹងចរាចរណ៍នៅស្រុកយើងដោយសារតែខ្ញុំបើកទៅកប៉ោតអាផ្លូវដែលមានគីឡូមួយទៅមួយមកហ្នឹងវាសម្បូរអ្នកជិះច្រែចូលកណ្ដាលផ្លូវពេកអញ្ចឹងអា sensor នេះវាចាប់វាយ angle ខ្លាំងពេកពេលគេជិះមកពីខាងមុខហ្នឹងវារៀងជន់ហ្វ្រាំងភ្ញួចបន្តិចឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងបើកនៅក្នុងកន្លែងឆ្អៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបិទមុខងារ integrate cruise control នេះចោលបិទអាមុខងារ integrate cruise assist នេះចោលទៅវាខ្លាយទៅជា cruise ធម្មតាវាអត់មានបន្ថែមបន្ថយល្បឿនអូតូហើយវាក៏អត់មានជន់ហ្វ្រាំងដែរនៅពេលដែលមានឧបសគ្គមកពីខាងមុខគៀកយើងអញ្ចឹងភ្ជាប់គ្នាមកជាមួយនឹង cruise control យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវវាក៏មានមុខងារ lane centering ដែរដែលវាជួយសេរីចកោតឡានរបស់យើងឲ្យរត់ចំកណ្ដាលកន្លងនៅពេលដែលយើងបើក cruise គឺវាដំណើរការអូតូហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាមានឧបសគ្គមកពីខាងមុខវាក៏មាន sensor radar ចាប់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ជួយនឹងឲ្យយើងដឹងហើយក៏មាន ហ្វ្រាំងអូតូដែរនៅពេលដែលមានអាសន្នបើកតាមផ្លូវធម្មតាចេះពេលមានគីវ៉ាចេញវាមាន blind spot នៅលើកញ្ចក់ទាំងសងខាងហើយមួយទៀតបងប្អូនគិតថាដោយសារតាឡាននេះវាប្រើអេក្រង់ចេះសម្រាប់បញ្ជាទៅលើមុខងារចូលពេលយើងបើកតាមផ្លូវបើយើងអត់ចង់មើលអេក្រង់ធ្វើម៉េចការពិតវាមានមុខងារ voice assistant យើងអាចចុចនៅលើដៃចង្កូតនេះសញ្ញានិយាយហ្នឹងឬមួយក៏យើងហៅវាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលមួយ Hello baby What can I do for you? Sweet ហ្មង Close the window Okay, closing the driver's window. Voice assistant នេះគឺវា respond លឿននៅពេលដែលវាស្ដាប់យើងបញ្ជាឲ្យវាធ្វើអីមួយហើយអីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវស្ងាត់អីអញ្ចឹងណាវាចេះនិយាយមួយយើងទៀតសួរឲ្យយើងមិនស្ងាត់ណា You seem to be silent. Kaya. Music control is not supported yet. អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាឲ្យធ្វើមុខងារច្រើនទៀតដូចជា play music ឬមួយក៏បិទបើកដំបូលខាងលើអីជាដើមហើយបន្ថែមពីលើមុខងារជំនួយការបើកបរវាក៏មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជំនួយមួយចំនួនទៀតដែរដែលមានដូចជាមុខងារទប់លំនឹងអានឹងឡានណាក៏មានដែរ
មានមុខងារជំនួយនៅពេលដែលចូលចំណោតមាន auto hold ហើយមួយទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជិះតាមផ្លូវវាមានមុខងារចាប់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ហើយ alert នៅក្នុង counter នេះឲ្យយើងបានដឹងទៀតស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កន្លែងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី exterior ឬមួយក៏ការ design របស់ Ion Haptic HC ឃើញថាខាងមុខខាងក្រោយជាគៀង Full LED រចនាមកបែបគ្រាប់ពេជ្រក៏ប៉ុន្តែឲ្យមែនតើទៅបើសួរខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជាគៀងឯងតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងយ៉ាន់របស់វាយ៉ាន់នេះបងប្អូនទំហំ20 inch design បែប sport យើងមើលទៅឡាននេះគឺខ្ពស់ស្រឡះហើយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺនេះមុខងារដែលមានប្រយោជន៍គឺយើងមានកម្ម៉ូបនៅលើយ៉ាន់កម្ម៉ូបនៅលើយ៉ាន់នេះដែរវាជួយកាត់បន្ថយការកង្កត់ជាមួយនឹងខ្យល់នៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវធ្វើឲ្យឡាននេះរត់ smooth ហើយដែលសំខាន់ណាខ្ញុំបើកជាក់ស្ដែងនៅលើផ្លូវលឿន120 km ក្នុង1ម៉ោងគឺវាទប់ខ្យល់បានល្អខ្លាំងមែនតើដោយសារតែនេះវាមានកម្ម៉ូបនៅលើយ៉ាន់កង់ហ្នឹងឯងជាគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមានមុខងារ smart beam LED smart beam ហើយបើតាមខ្ញុំចាំអត់ខុសទេនៅខាងមុខនេះគឺមាន sensor ហើយអានេះសញ្ញានឹងភាគច្រើនគឺ radar កាមេរ៉ាមើលខាងមុខហើយឡាននេះកាមេរ៉ាច្រើនខ្លាំងមែនទេបងប្អូនទ្វាររបស់វាបងប្អូនប្រភេទ flash door hand door ពេលយើងដើរមកជិតហ្នឹងវាបើកឲ្យយើងអូតូបងងាយស្រួលទ្វារប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះអត់ចេះបើកក៏ប៉ុន្តែកលឹះទ្វារនេះស្រួលបើកឯងឆ្កឹះវារុញចូលចឹងមកហើយយើងចាប់ទាញមកបានហើយពេលយើងដើរចេញវិញវាក៏ lock ទៅវិញអូតូដែរបងប្អូនមើលឡាននេះ SUV ឬមួយក៏គ្រប់ពេកបើខ្ញុំថាមិនមែន SUV ខ្ញុំថាឡាននេះគ្រប់ពេករៀងរបស់វាហើយឡាននេះកាមេរ៉ាច្រើនមែនតើកាមេរ៉ា backup ខាងក្រោយអញ្ចឹងកាមេរ៉ានៅខាងលើនេះក៏ប៉ុន្តែកាមេរ៉ា60 degree បងប្អូនទាំងអស់គ្នា veranda មកឃើញរូបនៅពីខាងលើដំបូលឡានណាហើយក្លុបខាងក្រោយនេះក្លុប electronic អញ្ចឹងនេះយើងចុចបិទបើកអញ្ចឹងបញ្ជាពិសោក៏បានដែរអីវ៉ាន់ខ្ញុំបើកប្រើជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែក្លុបនេះយើងអាចសេរីកម្ពស់របស់វាបានណាយើងឆ្លាញ់កម្ពស់ប៉ុណ្ណាយើងសេរីតម្លាក់វាមកនៅក្នុងអេក្រង់ infotainment នៅខាងក្នុងអ្នកទិញឡានគិសនីភាគច្រើននេះគឺផ្លិចប្រើអាមុខងារនៅខាងមុខនេះបងប្អូនក៏ពិតទៅនៅខាងមុខនេះមិនមែនម៉ាស៊ីនទេណាក្លុបភាគច្រើនយើងផ្លិចណាអានេះដាក់អីវ៉ាន់បានមើលជាក់ស្ដែងយើងអាចដាក់វ៉ាលីអាខ្នាតតូចបានបងប្អូនទាំងគ្នាអីដែលពិសេសសម្រាប់ Haptic HT វាមាន app របស់វាទៀតនេះ app Haptic HT អានេះគឺយើងអាចមើលថាមពលបានដូចឥឡូវវានៅសល់ 9% អានេះដោយសារខ្ញុំជិះឡើងអស់ link ហ្មងអត់បានសាកឡើងវិញទេហើយ app នេះគឺយើងអាចបញ្ជាទៅលើ function បានច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូចយើងចុច lock ឡានអញ្ចឹងយើងវាយលេខកូដចូលទៅអានេះយើងដាក់លេខកូដអញ្ចឹងទៅយើងអាចបញ្ជា lock ឬមួយក៏ unlock ឡានហ្នឹងពីចម្ងាយបានក្នុងនេះគឺយើងអាចបញ្ជាបិទបើកក្លុបខាងក្រោយបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មុនសេរីកម្រិតសីតុណ្ហភាពវាមុននេះចឹងយើងចុចបើកវាចឹងមកហើយយើងអាចសេរីសីតុណ្ហភាពរបស់វាបាននេះហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចមើល feature បានច្រើនទៀតឧទាហរណ៍យើងតាក់ទងជាមួយនឹង battery ទៅលើ charging យើងអាចចុចបើក unlock កន្លែងកម្ម៉ូបសម្រាប់សាររបស់វាបាននិយាយទៅលយមែនតើ app របស់គេនេះហើយស្រួលប្រើហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើជាក់ស្ដែងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅបើកឡាននេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងអារម្មណ៍ផ្សេងបទពិសោធន៍ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅតេស្តឡាននេះផ្ទាល់មាននៅក្នុង showroom របស់ Ion Cambodia នៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅមុខសួនកាន2ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានរឿងមួយដែល surprise ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសួរក្រុមហ៊ុនថាបងឡានហ្នឹងធានាបានឆ្នាំគាត់ថាអត់មានគិតឆ្នាំទេអូនគិតមួយជីវិតហ្មងមួយជីវិតអូនឯងហ្មងឡាននេះធានាទៅលើ motor អាគុយរួមជាមួយនឹង ECU មួយជីវិតម្ចាស់ឡានចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើការធានាទៅលើតម្លៃអីផ្សេងៗបងប្អូនអាចសួរបន្ថែមទៅកាន់ Ion Cambodia ឡាននេះតម្លៃ 50000 ក្រាស់ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អាចនឹងមាន promotion អីគីឡូទិញ referral តាម Cherry អីចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាការបើកសាកល្បងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់ Ion Cambodia បានខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើអេក្រង់ហ្នឹងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ